त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोर्धबुधैर्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वम् व्यक्रामत् साक्षानशने अभि तस्माद्विराटजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वत वसन्तो अस्याशीराज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्भविः सप्तास्यासन्वरिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञेन्दन्वानाः अबद्धन् पुरुषम् वशम् तैयज्ञम् बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिभयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतम् बृहदाज्यम् पशुविस्ताविस्तग्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सामानि जज्ञये छन्दागुंसि जज्ञये तस्माद् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त वेगेतो भयादतः गावो हजज्ञये तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् जगतुः कथिता व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य को बाहो काहोरोपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् ब्राहुराजन्यकृतः पूरोदरस्य यद्वैश्यः पद्भागम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च पानाद्वायुरजायत आध्या आसीदन्तरिक्षम् शेषोद्यौ समवर्तत पद्भाम्भोभिर्दिशश्रोत्तात् तथा लोकागुम्भकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते ध्याता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनागम् महिमानः सतन्ते। अपनी कथा ની અંદર ભગવાન દ્વારિકાધીશ કૃષ્ણ પધારવાના છે। કૃષ્ણ પ્રાગટ્યની કથા, રામ પ્રાગટ્યની કથા અને ભગવાન વામનજીની કથા આપણે સાંભળવાની છે। તો આજની કથામાં આપણે આગળ વધીએ। બધા શ્રોતાગણો પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો અને હવે આપણે આપણી કથાના વક્તા શ્રી પરમ પૂજ્ય બાળકૃષ્ણભાઈ રાજ્યગુરુ એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને એમને પ્રાર્થના કરીએ કે એમની કથાની આગવી શૈલીની અંદર આપણને તડબોળ કરે, આપણને સુંદર મજાનું કથાનું રસપાન કરાવે એવી શાસ્ત્રીજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના, વિનંતી અને જય શ્રી કૃષ્ણ। श्री गजानन गणपति महाराज की, सिद्धि विनायक देव की, कुलदेवी मात की, भागवत भगवान की, गिरिराज धरण की,
वल्लभाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की सद्गुरु देव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। श्री भागवत भगवान की करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पुटेशया
શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. વિક્રેતુ કામાખિલ ગોપ કન્યા, મુરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ. ગૃહે ગૃહે ગોપવધુ કદંબા, સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ. ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. સુખમ શયાના નિલયે નિજેપી, નામાનિ વિષ્ણો પ્રવદંતિ મર્ત્યા. ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. વै સદૈવં ભજ સુંદરાણી, નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી. સમસ્ત ભક્તાર્થી વિનાશનાય, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ, દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ. દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યમ, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ,
ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પિબ સ્વામૃતમેત દેવા ગોવિંદ દામોદર માધવેતી 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 શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપકન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ દધ્યાદિકમ મોહવશાદ વોચદ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. ગોકુળમાં જ્યારે ગોપીઓ મય માખણ લઈ મટકામાં ભરી અને વેચવા નીકળતી, ગોકુળની ગલીઓમાં સાદ કરતી જતી. કોઈ મહી લ્યો, કોઈ માખણ લ્યો, કોઈ મહી લ્યો, કોઈ માખણ લ્યો, પણ હૃદયમાં સ્મરણ કનૈયાનું થતું ને, ભગવાનનું સ્મરણ થતું એટલે મહી લ્યો, માખણ લ્યો ભૂલાઈ જતું. કોઈ ગોવિંદ લ્યો, કોઈ દામોદર લ્યો, કોઈ માધવ લ્યો. દત્ત ચિત્ત બની અને જ્યારે પણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતી ગોપી, ત્યારે ભગવાન એ ગોપીઓના હૃદયમાં પ્રગટ થઈ જતા. આમે ભગવાનનો નિયમ છે. કોઈ ભક્ત ભગવાનનું સ્મરણ કરે, સાચા દિલથી, સાચા હૃદયથી ભગવાનને યાદ કરે ને, પછી ભગવાનને વૈકુંઠમાં રહેવું નથી ગમતું. ભગવાન વૈકુંઠ છોડી દે છે અને એ ભક્તના હૃદયમાં રહેવા માટે ભગવાન આવી જાય છે. કારણ કે ભગવાન ભક્તિના તાતણે બંધાયેલા છે. હરિરપી નિજલોકમ સર્વથાતો વિહાય પ્રવિશતિ રુદિતેસામ ભક્તિ સૂત્રોપનદ્ધ. ભક્તિના તાતણે ભગવાન બંધાયેલા છે. ભક્તિપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક, સાચા દિલથી ભગવાનને કોઈ યાદ કરે ને, તો ભગવાન પોતાનો લોક છોડી અને આપણા હૃદય દેશમાં, હૃદય લોકમાં બિરાજમાન થવા માટે આવી જાય છે. એટલા માટે આવો આજના આ ચોથા દિવસના સત્રનો શુભારંભ કરીએ. પ્રથમ સત્રનો પ્રારંભ કરીએ, પણ એ પહેલા 2 મિનિટ ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવાનની ધૂન બોલીએ અને ત્યારબાદ સીધા જ આજની કથામાં આપણે પ્રવેશ કરીશું. આવો ભગવાનની ધૂન બોલીએ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ. નંદ ભૈયાની થોડીક પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો કરી લેજો. 3 તાલીનો રાસ છે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ. યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ, યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ. યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ, યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ. યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ, યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ. યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ, યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદ લાલ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ
गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हरि बोल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल श्री राधे नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल ओ नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद श्री राधे श्री राधे राधा वल्लभनाथ मेरो राधा वल्लभनाथ 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 ओ राधा वल्लभनाथ मेरो राधा वल्लभनाथ 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद આ બે બંધ છે. गोविंद આ गोपाल ચાલુ છે. नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल 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 नंद लाल कृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो
મનુનન્યાન વદસ્વનઃ. ભગવાન રાધા માધવના યુગલ ચરણારવિંદમાં પ્રણામ કરીને, ભગવાન ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને, ડઢાણિયા પરિવારના ઈષ્ટદેવતા કુલદેવી, ઈષ્ટદેવી અને કુલદેવતાઓને પ્રણામ કરીને, ડઢાણિયા પરિવારના સમસ્ત પિતૃદેવતાઓની દિવ્ય ચેતનાને પ્રણામ કરીને, ચતુર્વેદ સમાન ચારેય વિદ્વાન ભૂદેવોના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને, સંગીતકારોમાં બિરાજેલા માં શારદાને, માં સરસ્વતીને પ્રણામ કરીને, તથા આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન આપના ઈષ્ટ, આપના આરાધ્યને પ્રણામ કરીને આવો ચોથા દિવસના પ્રથમ સત્રનો શુભારંભ કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતમાં સપ્તમ સ્કંદ એ ઊતી લીલાની કથા બતાવી છે. અંત ઘડીએ જેણે જેણે ભગવાનના નામ લીધા એનો ભગવાને જે રીતે ઉદ્ધાર કર્યો છે એ કથા સપ્તમ સ્કંદમાં આપી છે. એ પછી કોઈ દેવ હોય તોય ભલે અને કોઈ દાનવ હોય તોય ભલે. દાનવ પુત્ર દનુપુત્ર પ્રહલાદજી મહારાજે ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. સ્મરણ કેવું કર્યું કે જીવનમાં સુખ આવ્યું તોય ભલે, દુઃખ આવ્યું તોય ભલે, પણ પ્રહલાદજી મહારાજે ભગવાનનું સ્મરણ છોડ્યું નથી. સામાન્યતઃ મનુષ્યનો જે સ્વભાવ હોય છે એમ નહીં. દુઃખ में सुमिरन सब करे ने सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय. સુખ હતું ત્યારે પ્રહલાદજી સ્મરણ કરતા હતા અને દુઃખના પહાડો જીવનમાં આવી પડ્યા તોય પ્રહલાદજી મહારાજ સ્મરણ નથી ચૂક્યા. જાહી વિધિ રાખે રામ, તાહી વિધિ રહિયો, સીતારામ 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 કહિયો. જીવનની પરિસ્થિતિઓ હંમેશા બદલાતી રહેશે. કોઈનું સુખ કાયમી નથી, એમ કોઈનું દુઃખ પણ કાયમી નથી. સુખમાં છકવું નહીં અને દુઃખમાં રડવું નહીં. ખરાબ સમય હાલતો હોય ત્યારે માણસે પોતાની ધીરજ ન ખોવી જોઈએ. વિકટ પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે માણસે પોતાની ધીરજ ન ખોવી. જો આ તમે ધીરજ ખોઈ બેસો ને તો પરમાત્માથી ઘણા દૂર ચાલ્યા જાઓ છો. પછી ત્યાં પહોંચવું થોડુંક અઘરું બની જાય છે. ધીરજ રાખવી પડે. હવે બરોબર જુઓ ને, સુદામા કેટલા વર્ષોથી એના જીવનમાં ગરીબાઈ હતી. સુદામાના જીવનમાં એટલી ગરીબાઈ હતી, એટલી નિર્ધનતા હતી કે એના છોકરા હોય ક્યારેક ક્યારેક ભૂખ્યા સૂઈ જતા. અને પાછો નિયમ હતો સુદામાનો, મરવું પણ માગવું નહીં, અયાચક વ્રત હતું. આટલી ગરીબાઈ હતી, આટલી નિર્ધનતા હતી, આટલો બધો ખરાબ સમય હતો, પણ તોય સુદામાએ ભગવાનનું સ્મરણ નથી છોડ્યું. તુલસી અસમય કે સખા, ધીરજ ધર્મ વિવેક, સાહસ સાહિત સત્યવ્રત, રામ ભરોસો એક. માણસનો ખરાબ સમય હાલતો હોય ને ત્યારે માણસે આ સાતને ભાઈબંધ બનાવી લેવાય. કારણ કે ખરાબ સમયમાં બીજા બધા ભાઈબંધ તો છૂટી ગયા હોય, એ બધા દૂર ભાગી ગયા હોય. માણસનો સારો સમય હાલતો હોય ત્યારે માણસના ભાઈબંધ થવા માટે ઘણા બધા આવે, પણ સાચો મિત્ર એને કહેવાય કે જે ખરાબ સમયમાં સાથ આપે. આ સાચો મિત્ર છે. તન મિત્ર મહાપદી સુખે ચ સમઃ ક્રિયમ યદ. ખરાબ સમય હાલતો હોય ત્યારે માણસના મિત્રો, સગા વાલા, ભાઈ ભાંડુ બધા દૂર થઈ જાય છે. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે આવા ખરાબ સમયમાં માણસે આ સાતને ભાઈબંધ બનાવી લેવાય. ધીરજ, ધર્મ, વિવેક, સાહસ, સાહિત, સત્યવ્રત, રામ ભરોસો એક. સૌથી પહેલું ધીરજ.
માણસનો ખરાબ સમય હાલતો હોય ત્યારે ધીરજ રાખવી, ધાયણા રાખવી. બીજું ધર્મ, ધર્મનો પંથ, ધર્મનો માર્ગ, આપણો જે કેડો હોય એ કેડો ક્યારેય મૂકવો નહીં. સમય ભલે ગમે એવો ખરાબ હાલતો હોય, ધર્મનો પંથ એ ન છોડવો. ત્રીજું વિવેક, શું કરાય શું ન કરાય આનો વિવેક જાળવી રાખવો. ખરાબ સમય હાલતો હોય ત્યારે માણસની બુદ્ધિ બરાબરની કામ ન કરે. ક્યારેક એવા ન કરવાના કામ કરી નાખે કે એની જે પરિસ્થિતિ હોય એ વધારે વણસી જાય, વધારે ખરાબ થઈ જાય. જો વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરે તો. એટલે ખાસ જ્યારે ખરાબ સમય હાલતો હોય ત્યારે વિવેક બુદ્ધિ જાળવી રાખવી, વિવેક નહીં ચૂકવાનો. શું કરાય શું ન કરાય, ક્યાં શું બોલાય ક્યાં શું ન બોલાય, આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું. ઘણા ન કે ભાઈ માફ કરજો બોલાઈ ગયું તું મારાથી, મગજ ઠેકાણે નહોતું ને એટલે. તો રાખો, ઠેકાણે ન હોય તો એને ઠેકાણે રાખો, વિવેક રાખો. ધીરજ, ધર્મ, વિવેક. ચોથું સાહસ, કંઈક નવા નવા સાહસ કરતા રહ્યો, પણ વિવેકપૂર્વકના સાહસો, આડે ધડ નહીં. એટલે પેલા વિવેક કીધું. સાહસ કરો, કંઈક નવું કરો. તમારે તમારો સમય બદલાવવો હોય તો જે કરો છો એના કરતાં કંઈક આગળ પડતું કંઈક વિશેષ કરો તો સમય બદલાય. બાકી જે કરો છો એનું એ કરતા રહેશો તો જ્યાં છો ત્યાં જ રહેશો. આગળ વધવા માટે કંઈક આગળ પડતું કરવું પડે, કંઈક સાહસ કરવું પડે. પણ ધીરજ રાખીને સાહસ કરવાનું, ધર્મપૂર્વકનું સાહસ કરવાનું અને વિવેકપૂર્ણ સાહસ કરવાનું. એટલે પેલા ધીરજ, ધર્મ અને વિવેક કીધા. ચોથું કીધું સાહસ, સાહસ કરો. પાંચમું સાહિત્ય, સારું સારું સાહિત્ય વાંચો. આપણા ધર્મ ગ્રંથો વાંચો, ગીતા વાંચો, ભાગવત વાંચો, રામાયણ વાંચો, મહાભારત વાંચો. કવિઓના લખેલા મહાકાવ્ય વાંચો, મેઘદૂત વાંચો, રઘુવંશ વાંચો, વિક્રમોર્વશીયમ વાંચો, દૂત વાક્યમ વાંચો. બીજું શું વાંચવાનું કેવું છે? લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી વાંચો. યસ, કંઈક વાંચો, સારું સાહિત્ય વાંચો. સાહસ, સાહિત્ય અને સત્યવ્રત. છઠ્ઠું કીધું છે સત્યવ્રત. સત્યવ્રત ધારણ કરો, ખોટું બોલો નહીં, ખોટું કરો નહીં. ખરાબ સમય હાલતો હોય ત્યારે ખોટું નહીં બોલવાનું, અને જ્યારે ખરાબ સમય હાલતો હોય ત્યારે ખોટું કરવાનું નહીં. અને રામ ભરોસો એક, ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખો. દેવાવાળો બધા માટે બંધાયેલો છે, ક્યારેય કોઈનો સમય એક સરખો રાખતો નથી. સુખ અને દુઃખ એ ગાડાના પૈડા જેવા હોય છે. જેમ એનું ચક્કર હાલતું રહે છે એમ સુખ અને દુઃખ માણસના જીવનમાં ચાલતા જ રહે છે. કવિ પ્રદીપની હિન્દી ભાષામાં એક બહુ સુંદર રચના છે સુખ અને દુઃખ બાબતે. ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव. ऊपर वाला पासा फेंके और नीचे चलते दाव, कभी धूप तो कभी छाँव. આ સુખ અને દુઃખ એ તો માણસના જીવનમાં આવતા જ રહેવાના છે, પણ ખરાબ સમયમાં માણસે પોતાની ધીરજ નહીં મૂકવાની. અમારા સુભાષિતોમાં ગુરુજી અમને ભણાવતા, દરિદ્રતા ધીરતયા વિરાજતે, કુરૂપતા શીલતયા વિરાજતે, કુવસ્ત્રતા શુભ્રતયા વિરાજતે, કુભોજનમ ચોષ્ણતયા વિરાજતે. માણસ ગરીબ હોય પણ સમાજમાં એ હાસીને પાત્ર નહીં બને જો એ માણસમાં ધીરજ હશે ને તો. દરિદ્રતા ધીરતયા વિરાજતે,
કુરૂપતા શીલતયા વિરાજતે. માણસ ગમે એવો કદરૂપો હોય પણ એનામાં ગુણ સારા હોય ને તો એ સમાજમાં શોભશે. ગુણ સારા હોય તો. કુરૂપતા શીલતયા વિરાજતે. વસ્ત્ર ભલે જૂના પહેરેલા હોય પણ સ્વચ્છ હોય, વ્યવસ્થિત ધોયેલા હોય, સારી રીતે ઘડી કરેલા હોય તો એ વસ્ત્ર પણ શોભે છે. ભલે ને જૂના હોય. કોઈ પ્રસંગમાં જઈને નવા જ પહેરવા, બ્રાન્ડેડ જ પહેરવા એવું જરૂરી નથી. સ્વચ્છ પહેરવા. કુવસ્ત્રતા શુભ્રતયા વિરાજતે. કુભોજનમ ચોષ્ણતયા વિરાજતે. રોજ મિષ્ટાન જ ખાવા, ફરસાણ જ ખાવા આવું કંઈ જરૂરી નથી. સાદું ભોજન જમો, ભલે ને ખાલી શાક રોટલી છાશ જમો, પણ વ્યવસ્થિત પકાવેલું, ભગવાનનું નામ લેતા લેતા બનાવેલું આવી રીતે જમો અને ગરમ કરેલું. તમે જુઓ ને પ્રહલાદજી મહારાજના જીવનમાં કેટલા સંકટો આવ્યા, કેટલી બધી વખત એને મારવાના પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા છે, પણ તોય પ્રહલાદજીએ ભગવાનનું સ્મરણ મૂક્યું નથી. પર્વત ઉપરથી પછાડવામાં આવે છે, આગથી દજાડવામાં આવે છે, પાણીમાં ડૂબાડવામાં આવે છે, પણ છતાંય પ્રહલાદજી મહારાજ તો એકમાત્ર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો નારાયણાય, ઓમ નમો નારાયણાય ભગવાનનું સ્મરણ છોડ્યું નથી. આ સ્મરણ છોડ્યું નથી એટલા માટે જ આપણે ત્યાં જે 9 ભક્તિ છે ને એમાંની એક ભક્તિ સ્મરણ ભક્તિ, એના પ્રધાન આચાર્ય પ્રહલાદજી મહારાજ છે. પ્રહલાદ સ્મરણે તદંગ્રી ભજને લક્ષ્મી પૃથુ પૂજને. સ્મરણ ભક્તિના આચાર્ય પ્રહલાદજી મહારાજ છે. દૈત્ય કુળમાં જન્મેલા હતા. જાત કુજાત, ઊંચ નીચ, અમીરી ગરીબી ભગવાનના કંઈ નથી જોતા. ભગવાનને એની સાથે કોઈ મતલબ નથી. તમે પ્રેમથી ભગવાનને કેટલા યાદ કરો છો, ભગવાનને આની યારે મતલબ છે. આપણે કહીએ ને ભગવાન ભોજનના નહીં ભાવના ભૂખ્યા હોય છે. ભોજનના ભૂખ્યા હોત ભગવાન તો દુર્યોધનને ત્યાં 56 મેવા નો આરોગી લેત. વિદુરને ત્યાં તાંજરિયાની ભાજી ખાવા હું કામ જાત? પણ ભગવાન ભોજનના ભૂખ્યા નથી, ભાવના ભૂખ્યા છે. ગમે તે હોય, હમણાં જ આગળ કથા આવશે, એક હાથીએ ભગવાનને યાદ કર્યા હતા અને હાથીનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન પ્રગટ થયા હતા. ભગવાને પોતાનો એક અવતાર ધારણ કર્યો છે હાથીને બચાવવા માટે. હરિ અવતાર ભગવાનનો જે થયો છે એક હાથીનો ઉદ્ધાર કરવા માટે થયો છે. દેવ હોય કે દાનવ હોય, પશુ હોય કે પંખી હોય, પણ સાચા દિલથી ભગવાનને કોઈ યાદ કરે ને તો ભગવાન આવે છે, આવે છે ને આવે જ છે. ભગવાનનો નિયમ છે, દરેકને ભગવાન એના જીવનમાં એક વખત તો દર્શન આપે જ છે. તમે સાચા દિલથી જ્યારે ભગવાનને યાદ કરો ને કોઈના કોઈ રૂપે ભગવાન દર્શન આપે છે, પણ કઠિનાઈ એ છે કે આપણી આંખ એ ભગવાનને ઓળખી નથી શકતી. નવયમ તવ ચર્મ ચક્ષુષા. આપણી આ ચામડાની આંખ ભગવાનને ઓળખી નથી શકતી. એમને જોવા માટે, એમને પારખવા માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ. ઉપમન્યુ મહારાજે કહ્યું ને નવયમ તવ ચર્મ ચક્ષુષા. એમને ઓળખવા માટે, એમને પારખવા માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ. બાકી ભગવાનનો તો નિયમ છે જ, તમે સાચા દિલથી ભગવાનને યાદ કરો ને એટલે ભગવાન કોઈના કોઈ રૂપે આવે. પણ શરત પહેલી શું? સાચા દિલથી ભગવાનને યાદ કરવા પડે. અડધી રાતે રાજકોટના રેલવે સ્ટેશને તમે ઉતર્યા હોવ, 3 સાડા 3 વાગે, તમને કોઈ રિક્ષા ન મળતી હોય, તમે સાચા દિલથી ભગવાનને યાદ કરો ને તો ભગવાન રિક્ષાવાળા બનીને આવે. કોઈના કોઈ રૂપે ભગવાન આવે. એક ગામમાં જોરદાર વરસાદ પડ્યો. આખું ગામ ધીમે 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 પાણીથી ડૂબવા લાગ્યું અને ગામ લોકો બધા આખું ગામ ખાલી કરવા લાગ્યા. પણ એક જણો હતો મરદ, ગામના ચોકમાં ઉભો રહી ગયો. બધાને કહે છે કે લા આખું ગામ આ ખાલી કરે છે, હાલ તું બેસી જા, અમારી યારે વાહનમાં બેસી જા, આ ગામ ખાલી કરવાનું છે, હવે અહીંયા રહેવામાં સાર નથી, હમણાં આખું ગામ ડૂબી જશે. તો
તો પેલા શું કીધું ખબર? મને ભગવાન લેવા આવે ને તો જ આવીશ, બાકી નહીં આવું. ધીમે ધીમે પાણી વધતું ગયું. ગામમાંથી છેલ્લો ટેમ્પો નીકળે છે. એના પછી કોઈ વાહન નથી, ગામમાંથી નીકળી શકાય એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી. છેલ્લો ટેમ્પો છે. અને ટેમ્પા વાળો ભાઈ આવ્યો, ઓલો ચોકમાં ઊભો તો, એને કીધું કે લા હાલ, છેલ્લો ટેમ્પો છે હો, હવે આના પછી કોઈ તને બચાવવા નહીં આવે. તો કે તમારી યારે નથી આવવું, મને ભગવાન લેવા આવે ને તો આવીશ. ઓલો ટેમ્પા વાળો નીકળી ગયો. અને પછી તો ન્યૂઝમાં બધે સમાચાર આવી ગયા કે આ ગામમાં આટલો બધો વરસાદ પડ્યો છે, આટલી બધી વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ છે. તો પછી સરકારે મદદ મોકલી. વહાણવાળા આવ્યા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવા માટે. એક વહાણવાળો આવ્યો અને કીધું કે એલા બેસી જા, આ જોતો ખરા, તારી છાતી સુધી પાણી આવી ગયું છે, હમણાં ડૂબી જઈશ, મરી જઈશ, બેહી જા, છેલ્લું વહાણ છે. તો કે નહીં, તમારા વહાણમાં નથી બેસવું, ભગવાન લેવા આવે ને તો જ આવીશ. વહાણ ગયું. થોડીક વાર પછી હેલિકોપ્ટર આવ્યું. હેલા બેહી જા, આ છેલ્લું હેલિકોપ્ટર છે, છેલ્લો ચાન્સ છે, હવે તને કોઈ બચાવવા નહીં આવે. તો કે નહીં, તમારા હેલિકોપ્ટરમાં નથી બેસવું, ભગવાન આવે ને તો જ આવીશ. હેલિકોપ્ટર નીકળી ગયું. ધીમે ધીમે પાણી વધ્યું, માથાથી ઉપર પાણી ગયું અને આ ડૂબી ગયો અને મર્યો. પણ અંત ઘડીએ ભગવાનનું સ્મરણ કરતો હતો ને, એટલે વૈકુંઠમાં ગયો, મોક્ષ મળી ગયો. વૈકુંઠમાં જઈ અને સીધો જ સૌથી પહેલો સવાલ એણે ભગવાનને એ પૂછ્યો, ભગવાન મેં તમારી ઉપર કેટલો ભરોસો રાખ્યો કે તમે લેવા આવો, તમે લેવા આવો, તમે લેવા આવો, તોય તમે મને લેવા ના આવ્યા. આટલો બધો દગો. ભગવાન કે કોણે કીધું લેવા નથી આવ્યો? એક વાર નહીં, 3 વાર લેવા આવ્યો હતો. ઓલો જે ટેમ્પા વાળો હતો એ હું હતો, વહાણ લઈને આવ્યો તો એ હું હતો, અને હેલિકોપ્ટર લઈને આવ્યો તો એ બીજું કોઈ નહીં, એ હું જ હતો. પણ તું મને ઓળખી ન શક્યો, એમાં હું શું કરું? ના જાને કિસ ભેસ મેં નારાયણ મિલ જાય. સાચા દિલથી ભગવાનને યાદ કરો ને તો કોઈના કોઈ રૂપે ભગવાન મળી જાય. પણ ઓળખવા જોઈએ, દ્રષ્ટિ એ પ્રમાણેની કેળવવી પડે. વીરપુરના જલાબાપા ઓળખી ગયા હતા ને, આંગણે જે આ માંગવા આવ્યા છે એ કોઈ સાધુ નહોતા. મારો ભગવાન છે, મારો નારાયણ છે, અને ઓળખી ગયા હતા એટલા માટે એમણે પોતાની પત્નીનું દાન કર્યું છે, વીરબાઈ માતાનું. બાકી આવે જોઈ કોઈ બીજો ઘરવાળી દાનમાં લેવા માટે. ઓળખી ગયા છે. સાચા દિલથી ભગવાનને યાદ કરો ને તો ભગવાન આવે છે. પ્રહલાદજી મહારાજે સાચા દિલથી ભગવાનને યાદ કર્યા. છેલ્લે હિરણ્યકશિપુ પૂછે છે કે આ પથ્થરમાં, આ થાંભલામાં તારો ભગવાન છે? પ્રહલાદજી મહારાજ કહે છે હા છે. જો ભાવ હોય ને તો પથ્થરમાંથી એ ભગવાન પ્રગટે છે. હિરણ્યકશિપુ ખુલ્લી તલવાર લઈ અને પ્રહલાદજીની પાછળ દોડે છે અને હે નારાયણ પાહિમામ ત્રાહિમામ કરી પ્રહલાદજી મહારાજ એ થાંભલાને ભેટે છે. જોરદાર કડાકો થાય છે અને એમાંથી ભગવાનનું અતિ વિકટ રૂપ પ્રગટ થાય છે. આજ વિકટ રૂપ નરસિંહ ભણે, વૈશાખ શુક્લ 14 બિસાલ, રવિ હોત અસ્તગત સંધિકાલ, પ્રહલાદ કેરી કરુણા પુકાર, આજ વિકટ રૂપ નરસિંહ ભણે. નરસિંહ ભગવાન પ્રગટ થયા. એમને જોઈ હિરણ્યકશિપુ ભાગે છે, દ્વાર સુધી પહોંચે અને બધા વરદાનોને મિથ્યા સાબિત કરી અને ભગવાન નરસિંહ હિરણ્યકશિપુનો વધ કરે છે. વધ તો થઈ ગયો, પણ નરસિંહ ભગવાનને એટલો બધો ક્રોધ હતો, એટલો બધો ગુસ્સો હતો ને કે હિરણ્યકશિપુનો વધ કર્યા પછી પણ ભગવાનનો ગુસ્સો શાંત નથી થતો. કેટલાય આવીને ભગવાનને ટાઢા પાડે છે, શાંત કરે છે, સ્તુતિઓ કરે છે, પણ કોઈથી ભગવાન શાંત નથી થતા, કોઈથી નહીં. 18 વર્ણ આવીને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. દરેક વર્ણનો અહીંયા ઉલ્લેખ છે.
બ્રાહ્મણ વર્ણ, ક્ષત્રિય વર્ણ, વૈશ્ય વર્ણ, શુદ્ર વર્ણ, ઇન્દ્ર સમાજ, દેવ સમાજ, અગ્નિ સમાજ, બ્રહ્મ સમાજ, ચારણ સમાજ, ગંધર્વ સમાજ, કિન્નર સમાજ, 18 વર્ણ આવી અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનને શાંત કરે છે. પણ કોઈની સ્તુતિથી, કોઈની પ્રાર્થનાથી ભગવાન શાંત નથી થતા. કારણ કે ઋષિ અવતાર છે ને એ આવેગ, આવેશ અને ક્રોધે ભરાઈને લીધેલો અવતાર છે. ભગવાનને અતિશય ક્રોધ વ્યાપ્યો છે. કોઈથી શાંત નહોતા થતા ભગવાન. પછી કોઈએ કીધું કે એક કામ કરો ને, ભગવાનના એવડા ઈને બોલાવો, લક્ષ્મીજીને. કારણ કે જે કોઈથી ટાઢા ન પડે એ એના એવડા ઈથી કદાચ ટાઢા પડી જાય. 5-7 દેવતાઓ વૈકુંઠમાં ગયા, લક્ષ્મીજીને જઈને પ્રાર્થના કરી કે લક્ષ્મીજી, આજે નારાયણ ભગવાન કોઈથી શાંત નથી થતા, તમે આવો તો કદાચ શાંત થવા હોય તો થાય. લક્ષ્મીજી કે હાલો. લક્ષ્મીજી આવ્યા. ભગવાન સિંહાસન ઉપર બેઠા છે. હિરણ્યકશિપુનું સિંહાસન એની ઉપર બેઠા છે. ભગવાનનું આખું એ શરીર લોહી લુહાણ છે. સિંહનું મુખ છે, એમાંથી લોહીના ટીપાઓ પડતા જાય છે. ભગવાનની આંખો એકદમ લાલ કે, અને ભગવાન મોટી મોટી ત્રાળો નાખે છે સિંહના રૂપમાં, અને બધા ડરી ડરીને દૂર જાય છે. લક્ષ્મીજીને સામે આવેલા જોયા ભગવાને જોયું કે લે અહીંયા તો લક્ષ્મીજી આવી ગયા. તો ભગવાન લક્ષ્મીજીને કહે છે આવો, પણ ઓલું મોઢું સિંહનું હતું. એટલે લક્ષ્મીજીને એમ કે મારી સામે ત્રાળ નાખી લીધી આજે. લક્ષ્મીજી પાછા વૈકુંઠમાં ગયા, 2 હાથ જોડીને બધા દેવતાઓને કીધું કે એવડા ઈ આજે મારાથી તાઢા નહીં પડે, આજે મારું કામ નહીં. કારણ કે આજે ઈ તપી ગયા છે. આપણા રસોડાના જે ઓલા વાસણ હોય ને બધા જોડીમાં હોય, તમને ખબર? બધા જોડીમાં જ હોય. એમ તપેલો, તપેલી જોડી, તાવી થો, સાણસી જોડી. બીજી એક યાદ આવે? ચમચો ને ચમચી. એમ લઈ કે ચમચો ને ચમચી. હા, એ જોડી જ છે. દિવસમાં 2-3 વખત તો તપે તપે ને તપે, એનું નામ તપેલી. પણ તપેલો રોજ ન તપે, પણ જેદી તપેલો તપે ને તેદી આખા અંબિકા ટાઉનશીપમાં ને આખા જીવરાજ પાર્કમાં ખબર પડે કે આજે તપેલો તપ્યો. ભગવાન શાંત છે. ભગવાનને બહુ જલ્દી ક્રોધ નથી આવતો. એટલે તો આપણે ભગવાનની સ્તુતિમાં બોલીએ ને, શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ. ભગવાનને બહુ જલ્દી ક્રોધ આવતો જ નથી. કારણ કે એ તો પ્રેમની મૂર્તિ છે. પણ પોતાના ભક્તો ઉપર આંચ આવે, એમના ભક્તોને કોઈ હેરાન કરે તો ભગવાન જેવો ક્રોધ દુનિયામાં બીજું કોઈ ન કરી શકે. અને આજે ભગવાન ક્રોધે ભરાણા છે. લક્ષ્મીજી શાંત પાડવા આવ્યા, પણ લક્ષ્મીજીથી પણ શાંત નથી થયા ભગવાન. પછી કોઈએ કીધું કે એક કામ કરીએ, આ અવતાર ભગવાને જેના માટે લીધો છે ને એને આગળ કરો. અને હવે પ્રહલાદજી મહારાજ આગળ આવે છે. 2 હાથ જોડી, આંખ બંધ કરી અને ભગવાન ઋષિ નારાયણની સામે ધ્રુજતા પ્રહલાદજી મહારાજ ઉભા રહે છે. તારા સ્વરૂપ ન્યારા ન્યારા, તમે વસો છો દિલમાં મારા. હે તમે મોર મુગુટ ધરનારા, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. દ્વારિકા વાડા. પોતાની સામે 2 હાથ જોડેલા, આંખ બંધ કરેલા નાનકડા ધ્રુજતા બાળકને જોયો ભગવાને, અને તરત જ ભગવાનનો ક્રોધ શાંત થઈ ગયો. પ્રહલાદજીને જોઈ
અને ભગવાન શાંત થઈ ગયા છે. ભગવાન સીધા જ પોતાના સિંહાસન ઉપરથી ઊભા થયા, પ્રહલાદજીની બાજુમાં આવ્યા, પ્રહલાદજીને તેડી વળી પાછા ભગવાન સિંહાસન ઉપર બેઠા અને ભગવાન પ્રહલાદજીને પોતાના ખોળામાં બેસાડે છે. જગત પિતા જગદીશ ભગવાન પ્રહલાદજીને ખોળામાં બેસાડે છે. ખાલી ખોળામાં બેસાડીએ એટલું જ નહીં, ભગવાન ઋષિ પોતાની જીભથી પ્રહલાદજીને ચાટે છે. ભગવાનનું એક નામ છે ભક્ત વત્સલ. આ વત્સલ શબ્દ વત્સલા શબ્દ ઉપરથી આવ્યો અને વત્સલા શબ્દનો અર્થ થાય ગાય. શું કામ? વત્સસ્ય દોષાન લાદયતિ યા સા વત્સલા. ગાય વાછડાને જન્મ આપે ને પછી વાછડાના શરીર ઉપર મેલ જામેલો હોય, પણ અહીંયા જે વડીલો ગામડામાં રહ્યા છે એણે જોયેલું છે કે ગાય માતા પોતાની જીભથી વાછડા ઉપર જે મેલ જામેલો હોય ને આ બધો મેલ જીભથી ચાટી ચાટીને દૂર કરી નાખે અને વાછડાને બિલકુલ ચોખ્ખું કરી નાખે. વડીલો જે બેઠા છે એમને પૂછો, એમને ખબર છે. જીભથી ચાટીને વાછડાને જેમ ચોખ્ખું કરી નાખે એટલે ગાયનું નામ છે વત્સલા, એમ ભગવાનનું નામ છે ભક્ત વત્સલ. પોતાના ભક્તોમાં જે દોષો હોય ને એ ભગવાન કૃપા કરીને દૂર કરી નાખે છે, એટલે ભગવાનનું નામ છે ભક્ત વત્સલ. દૈત્ય કુળમાં જન્મેલા પ્રહલાદજી મહારાજને ભગવાન પોતાની જીભથી ચાટી ચાટી ચાટીને પ્રહલાદજી નહીં પણ પ્રહલાદજીની 71 પેઢીમાં ક્યારેય કોઈ દોષ ના આવે ને આટલા દોષો દૂર કરે છે. પ્રહલાદજી મહારાજ પ્રભુને કહે છે, પ્રભુ ગમે એમ તોય તમે જેનો વધ કર્યો ને એ મારો બાપ હતો. મને આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ એના થકી મળ્યો છે. ભગવાન ઋષિ કહે છે કે પ્રહલાદજી હું સમજુ છું આ વાતનો તમને અફસોસ હોય. હિરણ્યકશિપુના ભાગ્યમાં જે લખેલું હતું એ તો થયું, પણ હવે હું તમને વચન આપું છું કે તમારા કુળમાં જન્મેલા એક પણ દૈત્યને હવે હું મારીશ નહીં. એને બીજી કોઈ કદાચ સજા કરીશ પણ એને મારીશ નહીં. અને એટલા માટે ભગવાને બલિરાજાને માર્યો નથી, બલિને બાંધ્યો છે, બલિને નાથ્યો છે ભગવાન વામન નારાયણે, પણ બલિરાજાને માર્યા નથી. એ પ્રહલાદની પેઢીમાં થયા બલિરાજા, ત્રીજી પેઢીએ. પ્રહલાદ, એના વિરોચન અને એમના બલિરાજા, ત્રીજી પેઢીએ બલિરાજા થયા છે. પણ ભગવાને વચન આપેલું છે પ્રહલાદજીને, એટલે બલિને માર્યા નથી. પ્રહલાદજી ઉપર આ રીતે ભગવાન કૃપા કરે છે, દયા કરે છે. ત્યાં સપ્તમ સ્કંદને વિરામ આપ્યો અને હવે શ્રીમદ ભાગવતમાં સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને અષ્ટમ સ્કંદની કથા શ્રવણ કરાવે છે. આ અષ્ટમ સ્કંદનું નામ શું? મન્વંતર લીલા. આપણે ત્યાં 14 મન્વંતર થાય છે અને ભગવાનનો નિયમ છે કે દરેક મન્વંતરમાં ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. અષ્ટમ સ્કંદમાં એ કથા છે કે કયા મન્વંતરમાં ભગવાને કયો અવતાર લીધો. મન્વંતર એટલે શું? મન્વંતર એટલે શું? ગઈકાલે મેં કીધું તું, કોઈને યાદ હોય તો. મન્વંતર એટલે શું? પાછું રિપીટ કરું જરાક? કાંઈ વાંધો નહીં, કરીએ હાલો. આપણે આપણી આંખને એક વખત ઝબકાવીએ એને શું કહેવાય? નિમેષ. આવી 15 નિમેષ થાય ત્યારે એક કાષ્ઠા પૂરી થાય. આવી 30 કાષ્ઠા પૂરી થાય અને જેટલો સમય લાગે એને કહેવાય એક કલા. આવી 30 કલા પૂરી થાય ત્યારે એક મુહૂર્ત પૂરું થાય. આવા 12 મુહૂર્ત પૂરા થાય ત્યારે એક દિવસ પૂરો થાય. બરોબર? અને આવા 365 દિવસ પૂરા થાય ત્યારે આપણું એક વર્ષ પૂરું થાય. અહીંયા આપણું એક વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રનો એક દિવસ પૂરો થાય. અહીંયા આપણા 365 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે ઇન્દ્રનું એક વર્ષ પૂરું થાય. અહીંયા 365 વર્ષ, ત્યાં ઇન્દ્રનું એક વર્ષ.
ઇન્દ્રના 1000 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે કળિયુગ પૂરો થાય અહીંયા પૃથ્વી ઉપર. ઇન્દ્રના 2000 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે પૃથ્વી ઉપર દ્વાપર યુગ પૂરો થાય. ઇન્દ્રના 3000 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર ત્રેતા યુગ પૂરો થાય. અને ઇન્દ્રના 4000 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર સત્યયુગ પૂરો થાય. અને આ 4 યુગ પૂરા થાય ને ત્યારે એક મહાયુગ પૂરો થયો એમ કહેવાય. અને આવા 14 મહાયુગ પૂરા થાય ત્યારે એક મન્વંતર પૂરો થયો કહેવાય. આવી ગયું યાર. અને આવા આપણે ત્યાં 14 મન્વંતર છે. અને દરેક મન્વંતરમાં ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે કયા મન્વંતરમાં ભગવાનનો કયો અવતાર થયો છે, હું આપને એ કથા સંભળાવું છું. 14 મન્વંતર છે અને એના નામ આ પ્રમાણે છે: સ્વાયંભુવ મન્વંતર, સ્વારોચીશ મન્વંતર, ઉત્તમ મન્વંતર, તામસ મન્વંતર, રૈવત મન્વંતર, ચાક્ષુષ મન્વંતર, વૈવસ્વત 7મો મન્વંતર જે અત્યારે ચાલે છે, સાવરણી મન્વંતર, દક્ષ સાવરણી મન્વંતર, બ્રહ્મ સાવરણી મન્વંતર, ધર્મ સાવરણી મન્વંતર, રુદ્ર સાવરણી મન્વંતર, દેવ સાવરણી મન્વંતર, ઇન્દ્ર સાવરણી મન્વંતર. આ 14 મન્વંતર છે. અને કયા મન્વંતરમાં ભગવાનનો કયો અવતાર થયો એ સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે સાંભળો રાજન પરીક્ષિતજી મહારાજ. પ્રથમ જે મન્વંતર થયો એનું નામ છે સ્વાયંભુવ. અને સ્વાયંભુવ મન્વંતરમાં ભગવાનનો જે અવતાર થયો છે એ અવતારનું નામ છે યજ્ઞ નારાયણ. ગઈકાલે આ પણ આવ્યું હતું કથામાં કે સ્વાયંભુવ મનુ, એમના પત્ની શત્રુપા, એમને 5 સંતાનો, જેમાં 2 દીકરા 3 દીકરીઓ. મોટી દીકરી એનું નામ છે આકુતિ દેવી. આકુતિ દેવીના લગ્ન રુચિ સાથે થયા છે અને એમને ત્યાં એક દીકરાનો જન્મ થયો છે, એ છે યજ્ઞ નારાયણ. સ્વાયંભુવ મન્વંતરમાં ભગવાનનો જે અવતાર થયો એ છે યજ્ઞ નારાયણ. બીજો મન્વંતર અને એનું નામ છે સ્વારોચીશ. સ્વારોચીશ મન્વંતરમાં ભગવાનનો જે અવતાર થયો છે એનું નામ છે વિભુ. ત્રીજો મન્વંતર જેનું નામ છે ઉત્તમ, અને ઉત્તમ નામના મન્વંતરમાં ભગવાનનો જે અવતાર થયો છે એનું નામ છે સત્યસેન. સત્યસેન ભગવાન, અને ઘણા મહાત્માઓ સંતો એમને સત્યનારાયણ પણ કહે છે, જેની કથા આપણે એકાદશીના દિવસે સાંભળી. આપણા આચાર્ય હેમંતભાઈ ભટ્ટે સુંદર મજાની કથા કરી. તમે બધા એવા હતા કે નહીં કથામાં? સત્યસેન અવતાર એ પણ ભગવાનનો એક અવતાર છે. ચોથો મન્વંતર એનું નામ છે તામસ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે આ મન્વંતરમાં ભગવાનનો જે અવતાર થયો એ અવતારનું નામ છે હરિનારાયણ. અને રાજન, ભગવાને આ અવતાર ધારણ કરી અને એક હાથીનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. આટલું જ્યાં બોલ્યા ને સુખદેવજી મહારાજ, એટલે પરીક્ષિતજી મહારાજ 2 હાથ જોડી અને સુખદેવજીને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ ગુરુદેવ, મારી એક ઈચ્છા છે. હમણાં આપે જે કીધું ને કે તામસ નામના મન્વંતરમાં ભગવાને હરિનારાયણ અવતાર ધારણ કર્યો અને આ અવતાર ધારણ કરી અને ભગવાને એક હાથીનો ઉદ્ધાર કર્યો. મારે આ કથા થોડીક વિસ્તારથી સાંભળવી છે. જો આપ કૃપા કરો અને આપ આ કથા મને સંભળાવો તો. સુખદેવજી મહારાજ કહે કંઈ વાંધો નહીં રાજન, આપની ઈચ્છા પ્રમાણે હું આપને કથા સંભળાવું છું. આમ કહી અને સુખદેવજી મહારાજ હરિનારાયણ અવતાર એટલે કે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા પરીક્ષિતજી મહારાજને સંભળાવતા કહે છે: આસિદ ગિરિવરો રાજન ત્રિકુટ ઇતિ વિશ્રુત ક્ષીરોદેનાવૃતઃ શ્રીમાન યોજનાયુતમુચ્છ્રિતઃ. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે સાંભળો પરીક્ષિત, એક ત્રિકૂટ નામનો પર્વત હતો. આ પર્વતને 3 શિખર હતા, એટલા માટે આ પર્વતનું નામ ત્રિકૂટ હતું. ત્રિ એટલે 3, કૂટ એટલે શિખર. 3 શિખર વાળો પર્વત હતો. આ પર્વત અતિ સમૃદ્ધ હતો. કેટલા બધા વૃક્ષો,
કેટલી બધી વનરાઈઓ, કેટલા બધા ફળો, ફૂલો, વનૌષધિઓ, આ બધું આ પર્વતમાં હતું. અતિ સમૃદ્ધ પર્વત. કોઈ જીવને ખાવા પીવા અને રહેવા માટે જેટલી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓની જરૂર પડે, આ બધી વસ્તુઓ આ પર્વતમાં હતી. અને એના લીધે આ પર્વતમાં જેટલા પણ જીવો રહેતા હતા ને, એ જીવોમાંથી કોઈને પોતાનો જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માટે પર્વતની બારે ન જવું પડતું. એને જે જોઈએ એ બધું આ પર્વતમાંથી મળી જતું. શાકાહારીને શાક જોઈએ તોય મળી જાય, અને માંસાહારીને માંસ જોઈએ તોય એમાંથી મળી જાય. ઘરની બહાર ન નીકળવું પડે કોઈને, ઘર બેઠા જે જોઈએ એ મળી જાય. આટલો સમૃદ્ધ પર્વત. કેટલા બધા જીવો એમાં રહે છે, પશુઓ, પંખીઓ, કેટલા બધા માણસો, બધા પર્વતમાં રહે છે અને બધા પોતાનો જીવન નિર્વાહ વ્યવસ્થિત ચલાવે છે. એમાં એક હાથીનો પરિવાર રહે, ગજેન્દ્રનો પરિવાર. રાજી ખુશીથી એકમેકના થઈ અને પોતાનું જીવન વિતાવે છે. બધા એકબીજાને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, બહુ પ્રેમ કરે છે. જોતા એમ લાગે કે આ એકબીજા વિના રહી નહીં શકતા હોય. હાથીએ ક્યારેક મનોમન વિચારે કે જુઓ તો ખરા, મારી પત્ની મને કેટલો પ્રેમ કરે છે, હું નહીં હોઉં તેથી આ બધાનું શું થશે, શું થશે. હાથીનો પરિવાર પણ હાથીને બહુ પ્રેમ કરે. બધાને ખબર કે હાથી આપણું કેવું બધું સરસ મજાનું ધ્યાન રાખે. છોકરાઓ જે માંગે, ઓલા મદનિયા નાના નાના જે માંગે એ બધું આપે. જે ખાવું હોય એ ખાવાનું આપે, જે પીવું હોય એ પીવાનું આપે. હરે ફરે ને આનંદથી પોતાનું જીવન વિતાવે છે. બધા એકબીજાને બહુ પ્રેમ કરે છે, એકબીજા ઉપર બધાને બહુ મમતા છે. એક દિવસ ગજેન્દ્ર મનથી વિચારે કે હાલો ને, આ ઘરમાં ને ઘરમાં મન મૂંઝાય છે, પરિવારને લઈને ક્યાંક ફરવા જાઉં. પોતાની પત્નીને છોકરાઓને કીધું કે હાલો આપણે એક કામ કરીએ, આ પર્વતની તળેટીમાં એક દરિયો છે, આ દરિયામાં સ્નાન કરવા માટે જાય. બધા તૈયાર થાય છે અને ધીમે ધીમે આ ત્રિકૂટ પર્વતની નીચે ઉતરે છે. તળેટીમાં આવ્યા અને જેવા તળેટીમાં આવ્યા તો ઘોઘવાટા કરતો મોટો દરિયો, મોટો સાગર. હાથી પોતાના પરિવારને લઈ અને દરિયામાં પ્રવેશ કરે છે અને બધા ગમ્મત કરે છે, પ્રેમથી બધા સ્નાન કરે છે. હાથી પોતાની સૂંઢમાં પાણી લે અને પોતાની પત્ની ઉપર છાંટે, પોતાના સંતાનો ઉપર છાંટે. હાથીની પત્ની ઓલી હાથણી એ પોતાની સૂંઢમાં પાણી લે અને પોતાના સંતાનો ઉપર છાંટે, હાથી ઉપર થોડુંક પાણી છાંટે, આનંદ કરે, ગમ્મત કરે. હાથીના ઓલા નાના નાના મદનિયા એ સૂંઢમાં પાણી લે છે, હજી શીખે છે. પાણી લીધું અને સૂંઢમાંથી આમ પાણીનો જ્યાં છાંટવા જાય ને હાથીને હાથણી ઉપર, તો હાથીને હાથણી સુધી પાણી પહોંચતું નથી, અધ વચ્ચે જ પડી જાય છે. બધા હસે છે. વળી પાછા હાથીના બચ્ચાઓ ટ્રાય કરે ને આવું હાલે છે. બધા આનંદ ગમન કિલ્લોલ કરતા કરતા સ્નાન કરે છે. એવામાં એક અચાનક મગર આવ્યો. મગરે આવી અને જે ગજેન્દ્ર હતો ને હાથી, એનો પગ પકડી લીધો. જોરદાર આમ દાંતથી ધીસ મારીને પગ પકડી લીધો. કોઈ રીતે ગજેન્દ્ર એ પગ છોડાવી ન શકે, આટલો જોરથી પગ પકડી લીધો. અને આટલો જોરથી પગ પકડ્યો ને એટલે હાથીની ચીસ નીકળી ગઈ કે બચાવ. અને હાથીના પરિવારે જોયું કે એક મગરે આવી અને ગજેન્દ્રનો પગ પકડી લીધો છે. સીધા જ બધા ત્યારે ને ત્યારે પાણીની બારે નીકળી ગયા. અને આ જોઈને હાથીને આશ્ચર્ય થયું કે મારી ઉપર આટલી મુસીબત આવી, આવડું મોટું સંકટ આવ્યું, આ મગરે મારો પગ પકડી લીધો અને મને બચાવવાની જગ્યાએ તમે બધા આમ દૂર ક્યાં ભાગો છો? કોક તો આવીને મને બચાવો. પણ કાંઠે ઊભા ઊભા ઓલા વિચાર કરે હાથીનો પરિવાર કે આપણે બચાવવા જઈએ અને ન કરે નારાયણ, જો કરે સતનારાયણ. આ મગર હાથીનો પગ મૂકીને આપણો પકડી લે તો બધાને પોતાનો જીવ વાલો છે. કપિલ નારાયણ ભગવાને કીધું ને ગઈકાલે કથામાં, સ્વાર્થ મયોયમ જગત,
આખું એ જગત સ્વાર્થમય છે. કેટલું સ્વાર્થમય છે. તમે જેને તમારા તમારા માનો છો ને એ તમારા માટે શું કરશે ખબર? ચિઠ્ઠી ફાટશે ઉપર વાળાની અને વેડા થશે મારે જવાની. સગું વાલું સૌ સાથે મળી અને મને ચમચી ચમચી પાણી પાવાની. સમયસર પહોંચે, સ્મશાન યાત્રા નીકળે એ પહેલા તો તમને ચમચી એક પાણી મળે. બાકી મોડા આવે તો એ ન મળે તમને. તમારા હગાવાલાના હાથે આ ચમચી પાણી એ ન મળે. સગું વાલું સૌ સાથે મળીને મને ચમચી ચમચી પાણી પાવાની. અને પછી 12 દિવસ મારી મોકાણ માંડશે. 13મે દિવસે પ્રેમથી મિષ્ટાન્ન ખાવાની. સ્વાર્થની સગી છે આ દુનિયા, હે પ્રભુ મને ઘડીકમાં ભૂલી જવાની. સ્વાર્થની સગી છે આ દુનિયા. સ્વાર્થમયોયમ જગત. આખું એ જગત સ્વાર્થમય છે. બધા એમ કહેતા હોય, તમે ઘણી બધી જગ્યાએ સાંભળ્યું હશે, એમાંય ખાસ કરીને સગાઈથી લઈ અને લગ્ન વચ્ચેનો જે ગાળો છે ને, એમાં તો હજારો વખત તમે સાંભળ્યું હશે કે અમે તમારા વિના રહી ન શકીએ, અમે તમારા વિના રહી ન શકીએ. આવું સાંભળ્યું હશે તમે. પણ એવું કોઈ દિવસ સાંભળ્યું કે કોઈ માણસ મર્યો, ચિતા ઉપર એને ચડાવ્યો અને ચિતાની ઉપર કોઈ બીજું આવીને બેહી ગયું, ભાઈ આના વિના મને નહીં હાલે હો, આને હળગાવતા હોવ તો મને ભેગી હળગાવી નાખો, અથવા તો ભેગો સળગાવી નાખો. આવું ક્યાંય જોયું? આવું ક્યાંય સાંભળ્યું? ન સાંભળો. શું કામ? મરનારની ચિતા પર ચાહનાર કદી કોઈ ચડતા નથી. કહેતા હોય કે તમારા વિના રહેતા નથી, પણ મર્યા પછી એની રાખને કોઈ અડતા નથી. એની રાખને કોઈ ન અડે. જે શરીરને જોઈ જોઈ અને આખી જિંદગી ઓવારી જતા એ શરીરમાંથી ખાલી માત્ર પ્રાણ પંખીડું દૂર થાય એટલે શરીરથી બીક લાગે છે. નહીતર એનું એ છે ભાઈ, તમે જે લાડ કોડથી આખી જિંદગી જેને પ્રેમ કરતા એનું એ શરીર છે, પણ એમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય પછી એ શરીરથી તમને ડર લાગે છે. એનો મતલબ તમે જે પ્રેમ કરતા એ શરીરને નહોતા કરતા. તમે જે પ્રેમ કરતા હતા, તમે જે કિંમત કરતા હતા એ પ્રાણની હતી, એ જીવની હતી. બધા કહેતા હોય અમે પ્રેમ કરીએ, પ્રેમ કરીએ. પ્રેમ કોને કહેવાય ખબર? રાજસ્થાનના કોઈ કવિ છે, મને નામ નથી યાદ, ભૂલી ગયો. એણે એક દુહો લખ્યો, પ્રેમ કોને કહેવાય. प्रीत न कीजे पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए. प्रीत न कीजे पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए. प्रीत तो कीजे मछली जैसी जल सूखे मर जा. પ્રેમ કોને કહેવાય? તળાવમાં પાણી હોય, આજુબાજુમાંથી કેટલા બધા પશુઓ પંખીઓ પાણી પીવા માટે આવે, પણ જેવું પાણી સુકાય ને એટલે પંખી ઉડી જાય, પછી પાણી પીવા ના આવે. પણ સાચો પ્રેમ એ પાણીમાં રહેતી માછલીનો કહેવાય કે જ્યાં સુધી પાણી હતું ત્યાં સુધી જીવે અને પાણી સુકાય તો મરી જાય. આ પ્રેમ. પ્રીત તો कीजे मछली जैसी जल सूखे मर जा. કોઈ હાથીને બચાવવા માટે નથી આવતું. હાથી પોતાની પત્નીને કહે છે મને બચાવો, મને બચાવો, પણ હાથડી નથી આવતી. મદનિયાઓની સામે, પોતાના છોકરાઓની સામે જોઈને ગજેન્દ્ર કહે છે, ગજરાજ પોકાર કરે છે કે એલા ભાઈ તમે તો બચાવો, તમારા માટે મેં કેટલું બધું કર્યું. તોલા છોકરાઓ કાંઠે ઉભા ઉભા હું કે ખબર એમાં ક્યાં નવી નવાઈ કરી, આખી દુનિયા કરે છે. ઉછેરીને મોટા કર્યા, ધ્યાન રાખ્યું તો તમે એકે નથી કર્યું, એ તો તમારા પનારે પડ્યા ને તમે કર્યું. તમારી જગ્યાએ બીજું કોઈ પણ હોત તો આ કરત, અમને ઉછેરીને મોટા કરત, કારણ કે એને અવતાર લીધો છે તો મોટા તો કરે ને.
બધાને પોકાર કરે છે હાથી, પણ કોઈ હાથીને બચાવવા માટે નથી આવતું. હાથીને ખબર પડી ગઈ કે આમાંથી કોઈ હવે બચાવવા નહીં આવે. પરિવારનો મોહ ઉતરી ગયો, અંત ઘડીએ એ કામ નથી આવતો. પછી હાથી પોતાનું બળ અજમાવે છે. પોતાની અંદર આમે કદાવર પ્રાણી, જોરાવર પ્રાણી, એનામાં બળ તો ઘણું. પોતાનું જેટલું જોર હતું એ જોર લગાવી અને ધીમે 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 પગને ખેંચતા ખેંચતા હાથી કાંઠા સુધી લઈ આવે. અને મગર વળી પાછો હાથીને ખેંચે અને હાથીને ખેંચીને પાણીમાં લઈ આવે. વળી હાથી ખેંચે, મગર ખેંચે, હાથી ખેંચે, મગર ખેંચે. આવું 12 કલાક સુધી આયલું. હાથી ખેંચે ને મગર ખેંચે, હાથી ખેંચે ને મગર ખેંચે. પણ છેલ્લે હાથી થાકી જાય છે. કારણ કે મગર છે ને, મગર એ પાણીનું પ્રાણી અને હાથી જમીનનું પ્રાણી. જમીનમાં હાથીનું જોર વધારે હાલે, પણ પાણીમાં મગરનું જોર વધારે હાલે. કારણ કે એનું હોમ ગ્રાઉન્ડ થઈ જાય ને, હોમ ગ્રાઉન્ડ હતું. પાણીમાં વધારે મગરનું જોર હાલે છે. અંતે હાથી થાકી જાય છે અને પછી ધીમે 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 થાકી અને હાથી પાણીમાં ડૂબવા લાગે છે. હાથીના પગ ડૂબ્યા, હાથીનું પેટ ડૂબ્યું, હાથીની સૂંઢ ડૂબી, હાથીના કાન ડૂબ્યા. અને હવે બધેથી હાથી થાકી ગયો. બધાને બોલાવી જોયા. પોતાની પત્નીને બોલાવી, ના આવી. એના સંતાનોને બોલાવ્યા, ના આવ્યા. પોતાની અંદર જે આત્મબળ હતું એ અજમાવી જોયું, એ કામ ના આવ્યું. અને હવે અંતે હાથી ડૂબતો જાય છે. છેલ્લો શ્વાસ બાકી છે, છેલ્લો શ્વાસ, મરવાની તૈયારી, છેલ્લો શ્વાસ બાકી. અને આ છેલ્લા શ્વાસે હાથી, હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल 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 अब तो जीवन हारे. नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे. 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 सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे. सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे. हो सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे. सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे.
ચાર પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજદારે ચાર પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજદારે નાક કાન ડૂબન લાગે કૃષ્ણ को पुकारे नाक कान डूब लगे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे છેલ્લો શ્વાસ બાકી છે અને છેલ્લા શ્વાસે હાથીએ ભગવાનને યાદ કર્યા મનોમન વિચારે છે જે ઘટના બની એ બધી ભગવાનના ચરણે અરજી કરે છે નીર પીવન હેતુ ગયો સિંધુ કે કિનારે દરિયા કાંઠે પાણી પીવા માટે ગયો તો અને સિંધુ બીચ બસત ગ્રાહ ચરણ લઈ પખારે એક મગરે આવીને મારો પગ પકડી લીધો પ્રભુ હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે ચાર પ્રહર યુદ્ધ ભયો ઓર લઈ ગયો મજધારે મધ દરિયે લઈ ગયો છે મને આ મગર ચાર પ્રહર સુધી આ યુદ્ધ હાલ્યું એક પ્રહરમાં 3 કલાક હોય અને એક દિવસમાં 8 પ્રહર હોય 8 તેરી 24 કલાકનો એક દિવસ એનો મતલબ એક પ્રહર પ્રહર એટલે પોર આપણે ન કહીએ આઠે પોર આનંદ પ્રહર એટલે પોર એક પ્રહરની 3 કલાક અને આવું 4 પ્રહર સુધી હાલ્યું છે 12 કલાક હાથી ખેંચે મગર ખેંચે હાથી ખેંચે મગર ખેંચે અંતે હાથી હાર્યો એનું બળ કામ ન લાગ્યું દીનબંધુ અષ્ટકમાં લખે ન સોદરો ન જનકો જનની ન જાયા નૈવાત્મજમ ન ચકુલમ વિપુલમ બલમ વા સંદૃશ્યતે ન ખલુ કોપી સહાયકો મે તસ્માત ત્વમેવ શરણમ મમ દીનબંધો હે દીનબંધુ હે દીનાનાથ હે દ્વારિકાધીશ હવે હું તમારા શરણે છું અબ સौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में હવે ધીમે ધીમે મારા નાક કાન બધું ડૂબવા લાગ્યું છે ભગવાન છેલ્લે ખાલી હાથી હે હરી આટલું જ બોલી શક્યો પણ સાચા દિલથી બોલ્યો તો ને હાથી બોલ્યો તો ત્રિકૂટ પર્વતની તળેટીમાં હરી બોલ્યો ક્યાં ત્રિકૂટ પર્વતની તળેટીમાં દરિયામાં ડૂબતા ડૂબતા પણ આ શબ્દ પહોંચ્યો ક્યાં દ્વારિકા મેં શબ્દ ગયો સોર भयो भारे द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे नाग कान शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे દ્વારિકામાં આ શબ્દ પહોંચ્યો છે ને જેવો ભગવાને આ શબ્દ સાંભળ્યો હાથીનો આર્ત નાદ સાદ સાંભળ્યો એટલે ભગવાન હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મને ધારણ કરી ગરુડ ઉપર સવાર થઈ અને સીધા જ પ્રગટ થયા છે ત્રિકૂટ પર્વતની તળેટીમાં દરિયામાં ભગવાન પ્રગટ થયા અને દેવી દેવતાઓએ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી અને ભગવાનના આ અવતારનો જય જયકાર કર્યો હરિનારાયણ ભગવાન કી
ભગવાન પ્રગટ થયા છે. ભગવાને હાથીને તારી દીધો, પણ શરીર બેયના છૂટી ગયા. હો. હાથી તર્યો, મગર મર્યો, પણ શરીર બેયના છૂટી ગયા છે. કારણ કે બેયે એકબીજાની સામે ઘણું મોટું યુદ્ધ કર્યું હતું. 12 કલાક સુધી લડ્યા હતા. આ ખીચા તાણી 12 કલાક સુધી હાલી હતી. બેયના શરીર છૂટી ગયા. હાથીએ ભગવાનને યાદ કર્યા હતા અને ભગવાન પધાર્યા હતા એટલે હાથીનો ઉદ્ધાર થયો. પણ અંત ઘડીએ મગરે હાથીના લીધે ભગવાનના દર્શન કરી લીધા ને એટલે મગરે તરી ગયો અને બેય ગયા વૈકુંઠમાં. મોક્ષ મળી ગયો બેયને. પણ વૈકુંઠમાં ગયા તો હાથીને ખોટું લાગી ગયું. ભગવાનને કે ભગવાન મને ખોટું લાગી ગયું. ભગવાન કે શેનું? કે તમને યાદ કોણે કર્યા હતા? ભગવાન કે ગજરાજ મને યાદ તમે કર્યા હતા. ભગવાન તમે ઉદ્ધાર કરવા માટે કોનો આવ્યા હતા? ભગવાન કે ગજરાજ તમારો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવ્યો હતો. મુક્તિ આપવા માટે ભગવાન કોને આવ્યા હતા? ભગવાન કે ગજરાજ ગજેન્દ્ર મુક્તિ આપવા માટે તમને આવ્યો હતો. તો ગજેન્દ્ર કે આ મગરને મુક્તિ હું કામ આપી? એને ક્યાં તમને યાદ કર્યા હતા, તમને બોલાવ્યા હતા, તમારું સ્મરણ કર્યું હતું, તમને યાદ તો મેં કર્યા હતા. અને તમે મુક્તિ આ મગરને મારી પહેલા આપી દીધી. મારી પહેલા મગરને તારી દીધો. મને ખોટું લાગ્યું. ભગવાન કે ગજેન્દ્ર એ મારો નિયમ છે. ગજેન્દ્ર કે એવો વળી શેનો નિયમ? જુઓ સાંભળો. તમે મને યાદ કર્યો? ગજેન્દ્ર કે હા. તમે મારું સ્મરણ કર્યું? ગજેન્દ્ર કે હા. તમે મારા ભગત થયા? ગજેન્દ્ર કે હા. તો તમારો તો હું ઉદ્ધાર કરું જ. ગજેન્દ્ર કે હા. પણ ગજેન્દ્ર તમને એ નહીં ખબર હોય કે મારા ભગતના જે પગ પકડે ને એનો ઉદ્ધાર હું એની પહેલા કરું છું. તમે મને યાદ કર્યા, તમે મારા ભગત બન્યા, આપણા મગરે તમારા પગ પકડી લીધા ને એટલે મેં પહેલા એનો ઉદ્ધાર કર્યો ને પછી તમારો. તમે મારા દાસ, પણ આ મગર એ દાસાનું દાસ. વૃત્રાસુર બોલ્યા છે ને વૃત્ર સ્તુતિમાં, દાસાનું દાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય મનસ્મરે તામ સુપતેર ગુણાંસ્તે ગૃહણીત વાક કર્મ કરોતુ કાય અહમ હરે તવ પાદે કમૂલ દાસાનું દાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય. દાસનો ઉદ્ધાર તો કરું જ છું, પણ દાસાનું દાસ છે, જે મારા દાસનો દાસ છે એનો ઉદ્ધાર હું પહેલા કરું છું. પૂર્વ જન્મમાં આ ગજેન્દ્ર અને મગર બે સગા ભાઈઓ હતા. સગા ભાઈઓ અને ઇન્દ્રની સભાના બહુ સારા અને બહુ મોટા સંગીતકારો હતા. બે ભાઈઓ. એકનું નામ હતું હાહા અને એકનું નામ હતું હુહુ. હાહા અને હુહુ નામના બે ગંધર્વો હતા અને બહુ સારું સંગીત જાણે. એવું સંગીત કે એના જેવું સંગીત બીજા કોઈનું નહીં. દુનિયાભરમાં એના જેવું સંગીત કોઈનું નહીં. બે ભાઈઓ એવડા મોટા સંગીતકાર. આ મને લાગે ત્યારથી નિયમ આવ્યો હશે. મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર તમે જેટલા જુઓ ને બધા જોડીમાં જ હોય. લક્ષ્મીકાંત પ્યારેલાલ ને આનંદ મિલિન ને શંકર જયકિશન ને નદીમ શ્રવણ. હા, સંગીતકારો તમે જે જુઓ બધા લગભગ આમ જોડીમાં જ હોય. મને લાગે આ ત્યારથી હાલ્યું આવતું લાગે. હા, એ બે ભાઈઓની જોડી છે. એ સંગીતકારો જોડીમાં છે, બે ભાઈઓ. બે સારા સંગીતકાર, પણ એક દિવસ બે ઝઘડ્યા, બે બાજે. કઈ બાબતમાં? તો કે આખી દુનિયામાં સારામાં સારા સંગીતકારો આપણે બે, પણ આપણા બેમાં સારું કોણ? અને આ બાબતને લઈને બેમાં ઝઘડો થઈ ગયો. ઓલો કે મને સારું સંગીત આવડે, બીજો કે મને સારું સંગીત આવડે. અને ભગવાન એને શ્રાપ આપી દીધો કે તમને એક સારી વસ્તુ મળી છે, સારી કલા મળી છે, સારી વિદ્યા મળી છે, અને એનું તમને અભિમાન આવ્યું. પરમાત્માની દયાથી, ભગવાનની દયાથી કંઈક સારી વિદ્યા મળે, કંઈક સારી કલા મળે ને તો એની કદર કરજો, એનું અભિમાન ન કરતા. કોઈને સારું ડ્રોઈંગ આવડતું હોય, કોઈને સારું ગાતા આવડતું હોય, કોઈને સારું બોલતા આવડતું હોય, તો આ બધી કલાઓ છે, વિદ્યાઓ છે. અને યાદ રાખજો, વિદ્યાઓ જેવા તેવાને વરતી જ નથી. વિદ્યા એને વરે છે જે એને લાયક હોય છે.
સરસ્વતી એને વરે છે, એને મળે છે જે એને લાયક હોય છે. પણ સરસ્વતી મળ્યા પછી, વિદ્યા મળ્યા પછી, કલા મળ્યા પછી એની કદર કરજો. કારણ કે સરસ્વતી છે ને, સરસ્વતી જેની પાસે હોય એ માણસ કંઈક ભૂલ કરે ને તો સરસ્વતી ક્યારેય શ્રાપ નથી આપતી, શ્રાપ નથી આપતી. માં સરસ્વતીની દયાથી કોઈને બહુ સારું બોલતા આવડતું હોય, માની દયા કહેવાય ને, માં શારદાની દયા કહેવાય. સારું બોલતા આવડે, સારું વક્તવ્ય હોય તો માં શારદાની, માં સરસ્વતીની દયા હોય તો જ એ બને. પણ આ બોલવાનું આવડ્યા પછી જે હકીકતમાં બોલવાનું છે એ જ બોલાય, ન બોલવાનું ન બોલાય. જો ન બોલવાનું બોલશો ને તો તમારી સરસ્વતી તમને શ્રાપ નહીં આપે, પણ તમારી સરસ્વતીને શરમ જરૂર લાગશે. એને શરમ લાગે કે હું ખોટી જગ્યાએ આવી ગઈ. સરસ્વતીને શરમ લાગે. સારી કલા હોય, સારી વિદ્યા હોય, એની કદર કરજો. આ બે ભાઈઓને સારું સંગીત આવડે પણ કદર ન કરી શક્યા, અભિમાન આવી ગયું. ઓલો કે હું સારો અને આ કે હું સારો. બે બાજ્યા, ઝઘડ્યા અને બે કુબેર પુત્રો છે. ભગવાને શ્રાપ આપ્યો કે તમને એક સારી વિદ્યા મળી, સારી કલા મળી, તમે એની કદર ન કરી અને પશુની જેમ આમ ઝઘડો છો. તમે બે પશુ બનશો. એક હાથી બને છે ને એક મગર બને છે. ગયા ભવમાં ઝઘડતા હતા તે આ ભવમાં 12 કલાક સુધી હવામાં કહ કાઢી નાખ્યો. જેટલું બાકી હતું બધું 12 કલાકમાં આમ કહ કાઢી નાખ્યો. ખેંચી 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 અને પછી છેલ્લે ભગવાનને યાદ કર્યા હાથી, અને ભગવાને બેયનો ઉદ્ધાર કરી દીધો. આ ગજેન્દ્ર મોક્ષની સુંદર કથા. ભગવાન હરિનારાયણ આ તામસ નામના મન્વંતરમાં પધાર્યા અને આ રીતે ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો. 5મો જે મન્વંતર છે એનું નામ છે રૈવત, અને એમાં ભગવાનનો જે અવતાર થયો એ અવતારનું નામ છે વૈકુંઠ. ભગવાનને રહેવાનું જે ધામ છે વૈકુંઠ ધામ, એ ભગવાનનો અવતાર છે. 6ઠો જે મન્વંતર થયો એ મન્વંતરનું નામ છે ચાક્ષુષ. ચાક્ષુષ નામના મન્વંતરમાં ભગવાનનો જે અવતાર થયો, સુખદેવજી મહારાજ કહે છે પરીક્ષિતજીને કે એ ભગવાનનો અવતાર છે અજિત નારાયણ. અને હે રાજન, આ અજિત અવતાર ધારણ કરી અને ભગવાને દેવો અને દાનવો પાસેથી સમુદ્ર મંથન કરાવ્યું હતું અને સમુદ્રમાંથી અમૃત પ્રગટાવ્યું હતું. પરીક્ષિતજી મહારાજ વળી પાછા સુખદેવજી મહારાજને કહે છે કે મહારાજ, મારે આ કથા પણ થોડી વિસ્તારથી સાંભળવી છે, મને આ કથા વિસ્તારથી સંભળાવો. અને હવે સમુદ્ર મંથનની કથા, અજિત નારાયણ ભગવાનની કથા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને થોડી વિસ્તારથી સંભળાવે છે. સાંભળો પરીક્ષિતજી મહારાજ, અજિત નારાયણ ભગવાનની કથા અને સમુદ્ર મંથનની કથા હું આપને વિસ્તારથી જણાવું છું. આપ બધા ધ્યાનથી અને સાવધાન થઈને સાંભળજો. વક્તા છે ને, વક્તા કથા કરતો હોય અને કથા વાંચતી વખતે વક્તાને એવું લાગે કે તમારા બધાનું ધ્યાન નથી, તો વક્તાની ફરજમાં આવે છે કે તમને બધાને સાવધાન કરે, તમારું ધ્યાન આ બાજુ રહે. કોઈ પણ તમે કથા વાંચજો, ધર્મગ્રંથ વાંચજો, વક્તા જ્યારે કથા કહે ને એટલે શું કહે? સાવધાન તયા શૃણુ. તમે સાવધાન થઈને સાંભળો, એક શબ્દ પણ ચૂકી ન જાઓ. કહેવાનો જે ભાવ હોય એ તમે ચૂકી ન જાઓ. તમે સાવધાન થઈને સાંભળો, ધ્યાનથી સાંભળો, મન દઈને સાંભળો આ કથા. એક વખત પરીક્ષિતજી મહારાજ બધા જ દેવતાઓ ભગવાન અજિત નારાયણના દર્શન કરવા માટે જાય છે. બે હાથ જોડી અને અજિત નારાયણ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. નમોસ્ત્વનંતાય સહસ્રમૂર્તયે સહસ્રપાદાક્ષિ શિરોરુબાવે સહસ્રનામને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટિ યુગધારિણે નમઃ.
બધા દેવતાઓ આવી ભગવાન અજિત નારાયણની સ્તુતિ કરે છે. ભગવાન અજિત નારાયણ બધા જ દેવતાઓને આવવાનું કારણ પૂછે છે. કહો દેવતાઓ, શા માટે આવ્યા છો?